السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں خوش رکھیں۔ میں نے کل آپ لوگوں سے 2 سوال کیے تھے اور ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے اس کے جواب بھی دیے ہیں۔ میں ان سب کا نام لوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ ایک مالک تھا، اس کو کسی بات پر غصہ آیا تو اس مالک نے کیا کیا، اپنے غلام کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اب جیسے ہی غلام کو تھپڑ لگا تو غلام کو بھی غصہ آیا، لیکن وہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا، اپنے مالک کو مار تو نہیں سکتا تھا، اپنے مالک کے اوپر ہاتھ اٹھا تو نہیں سکتا تھا۔ اس کو جیسے ہی غصہ آیا، یہ غلام شام کو گھر آیا، گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کیا کیا، اس نے وہی سارا غصہ بیوی پہ نکال دیا، بیوی کو آتے ہی تھپڑ مار دیا۔ جیسے ہی بیوی کو تھپڑ لگا تو بیوی کو بھی غصہ آئی، لیکن وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی، اپنے شوہر کو مار تو نہیں سکتی تھی، اپنے شوہر کے اوپر ہاتھ اٹھا تو نہیں سکتی تھی۔ اس کو جیسے ہی غصہ آئی، اس نے کیا کیا، ساتھ میں ہی بڑے والا بیٹا بیٹھا تھا، اس نے اپنے بڑے والے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ جیسے ہی بڑے والے بیٹے کو تھپڑ لگا تو وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا، لیکن وہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا، اپنے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا تو نہیں سکتا تھا۔ اس کو جیسے ہی غصہ آیا، اس نے کیا کیا، ساتھ میں ہی چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اس بڑے والے بھائی نے چھوٹے بھائی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اب جیسے ہی چھوٹے بھائی کو تھپڑ لگا تو اس کو بھی غصہ آیا، وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ مالک نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا اور غلام نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا، اور اس کی غلام کی بیوی نے بڑے والے بیٹے کو تھپڑ مارا، اور بڑے والے بیٹے نے چھوٹے بھائی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ جیسے ہی چھوٹے بھائی کو تھپڑ لگا تو وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا، غصے سے اٹھا گھر سے باہر نکلا۔ باہر رکھوالی کے لیے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہی سارا غصہ کتے پہ نکال دیا، کتے کو جاتے ہی تھپڑ مار دیا۔ جیسے ہی کتے کو تھپڑ لگا وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا، لیکن وہ بیچارہ کیا کرتا، اپنے مالک کے بیٹے کو کاٹ تو نہیں سکتا تھا۔ اس کو جیسے ہی تھپڑ لگا، اس کتے نے کیا کیا کہ غصے سے اٹھا اور گھر سے باہر نکلا، دوڑتا ہوا گیا۔ آگے سے ایک شخص آ رہا تھا، اس کتے نے کیا کیا، اس آنے والے شخص کے پاؤں کو کاٹ لیا۔ پتا ہے اس کتے نے جس کو کاٹا وہ شخص کون تھا؟ یہ وہی مالک تھا جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے غلام کو تھپڑ مارا تھا۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے تو ساری زندگی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کی الٹنے کی دیر ہے، اب تیری باری بھی دور نہیں، اس لیے کہ کسی نہ کسی موڑ پہ آخر اپنا کیا بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو طاقت دے، قوت دے، کسی پر ظلم مت کرو۔ ظلم گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل میرے قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے اور ہمارے نوجوان بھی فلموں میں دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑے، تو ان کو بھی دادا بننے کو سوچتی ہے کہ چلو ہم بھی دادا بنے، اور پھر تھوڑا سا جم کر لیا، تھوڑی سی باڈی بن گئی، محلے میں سینہ تان کر چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سینہ تان کر چلنے والوں زمین کو چیر نہیں دے گا۔ جب کوئی بندہ اکڑ کر تکبر کے ساتھ زمین پر چلتا ہے تو زمین کہتی ہے اکڑ کر چلنے والے کو کہ ایک دن تجھے میرے اندر آنا ہے۔ وہ اکڑ کر چلنے والے تجھے وہ دبوچوں گی کہ تو یاد رکھے گا۔ سینہ تان کر اکڑ کر چلنے والوں، اللہ کو اکڑ کر چلنا پسند نہیں ہے، اللہ کو تکبر کے ساتھ چلنا پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اگر آپ کو طاقت دے، قوت دے، کسی پر ظلم مت کرو، ورنہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پکڑتا ہے نا تو پھر اس کو چھوڑتا بھی نہیں۔ آپ کو پتا ہے فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، لیکن جب اللہ نے فرعون کو پکڑا تو اس کو مصر میں
एक म्यूजियम फिरौन को पकड़ा तो उसको लोगों के लिए दावत इबरत बना दिया। आज भी उसकी लाश मौजूद है मिस्र के अंदर, एक म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। मुसलमानों, जिसने इतनी दौलत इकट्ठा की, जिसने इतनी माल इकट्ठा की, उसको कफन भी नसीब नहीं हुआ, उसको कब्र भी नसीब नहीं हुई। मुसलमानों, आज तो गरीब से गरीब मुसलमानों को भी कफन नसीब हो जाता है, कब्र नसीब हो जाता है, लेकिन फिरौन जो इतना बड़ा मालदार था, उसको कफन भी नसीब नहीं हुआ, उसको कब्र भी नसीब नहीं हुई। इसलिए ऐ मुसलमानों, अगर आपको अल्लाह ताकत दे तो किसी पर जुल्म मत करो, जुल्म मत करो। और जब अल्लाह तबारक व तआला, जब कोई बंदा गुनाह करता है, जुल्म करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला पहले उसको ढील देता है, पहले उसको छूट देता है कि सुधर जा, तौबा कर ले, गुनाहों से पलट आ। लेकिन जब बंदा तौबा नहीं करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी पकड़ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी पकड़ करता है। आपको पता है, नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला ने एक लंगड़े मच्छर के जरिए हिला कर दिया। नमरूद जो खुद को अना रब्बुकुमुल आला कहता था, यानी मैं बड़ा रब हूँ, खुद को खुदा कहलवाता था, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने हिलाक करने के लिए एक लंगड़े मच्छर को उसके नाक में घुसा दिया, उसके नाक में घुसा दिया लंगड़े मच्छर को। और जब वो मच्छर हरकत करता तो नमरूद को तकलीफ होती थी, नमरूद को तकलीफ होती थी, और नमरूद लोगों से कहता था कि जूते उठाकर मेरे सर पर मारो। मुसलमानों, जो दूसरों से खुदा कहलवाता था, उसको अल्लाह ने ऐसा जलील किया, उसको यूं ही नहीं मारा, पहले जलील किया फिर मारा। यानी वो लोगों से कहता था कि जूते उठाकर मेरे सर पर मारो ताकि मुझे राहत मिले, ताकि मुझे सुकून मिले। तो ऐ मुसलमान, ये उसकी शान है, अल्लाह की शान है। जब अल्लाह किसी की पकड़ करता है ना, फिर उसको कहीं का नहीं रखता है, उसे लोगों के लिए दावत इबरत बना दिया था, इबरत बना देता है। इसलिए ऐ मुसलमान, अल्लाह तबारक व तआला अगर आपको ताकत दे तो किसी पर जुल्म मत करो, अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को ईमान पर खात्मा नसीब अता फरमाए। तो मैंने कल आप लोगों से 2 सवाल किए थे और माशाअल्लाह कुछ लोगों ने उसके जवाब भी दिए हैं। मैं उनका नाम लेकर बताता हूँ, आप लोग गौर से सुने। पहले नंबर पर जो सवालों के जवाब दिए, राशिद अली पाकिस्तान से, दोनों सवालों का जवाब दिए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और आपकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। उसके बाद मोहम्मद आसिफ डेरा गाजी खान पाकिस्तान से एक सवाल का जवाब दिए है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको आपकी कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। उसके बाद कारी मोहम्मद अकरम पाकिस्तान कराची से एक सवाल का जवाब दिए है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। तो मैंने कल जो सवाल किया था उसमें पहला सवाल था कि कुरान शरीफ कितने दिनों में नाजिल हुआ। तो कुरान शरीफ 23 बरस में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ, 23 बरस में कुरान शरीफ नाजिल हुआ। दूसरा सवाल था कि कुरान शरीफ में कितनी रुकू है। तो कुरान शरीफ में 540 रुकू है। तो मैं आज फिर आप लोगों से जो सवाल कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मैं फिर आज आप लोगों से 2 सवाल कर रहा हूँ। पहला सवाल है कि वो कौन सी इबादत है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक है। इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। दूसरा सवाल है कि कुरान शरीफ में कितनी सजदे हैं, कुरान शरीफ में कितनी सजदे हैं। दोनों सवालों के जवाब आप कमेंट में सही सही लिखें। इंशाअल्लाह मैं अगले वीडियो में सबका नाम लूँगा। अगर मुझसे बोलने में अगर किसी भी तरह की गलतियाँ हो गई हो तो आप लोग कमेंट में मेरी इस्लाह फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।